Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The video number we have come here is 55 and the topic is pronoun. In pronoun alone we have seen 26 pronoun videos. This is the end. This is the 26th video. This is the end of the pronoun. So my dear friends, be an expert in pronoun by seeing all the previous videos on pronoun. And coming here, AS American English Center in Chennai, in India, we train you grammatical oriented English, corporate, business, executive, IELTS and TOEFL, leadership training. For all this training, grammar is an essential part which we make the students to learn technically all the ingredients in whatever it is there in English, written oriented and spoken oriented, grammatical English. Now coming under video number 55, the time, the pronoun, the time as a pronoun, the time as a relative clause. The time I spent in my college are the happiest moments in my life. The time I spent in my college was the most happiest, you don't say, are the happiest moments in my life. So this time stands for what? The time stands for the time you were in the college. The duration, maybe 3 years, maybe 5 years, maybe 4 years. So the time stands for, so here, see the two verbs are there. Spent is a verb, are is a verb. Spent is a verb, are is the verb. So the time becomes a relative clause of time. Next, ing, ing. What do you mean by ing? It is ing. It is used for continuous of the action, ing. Ed or en suffix. Or en suffix you can say. ing and ed suffix relative clauses. The people waiting outside the chief minister office are farmers. The people waiting outside the chief minister office are farmers. This waiting stands for what? Waiting stands for the people who are waiting. So the people waiting outside the chief minister office are farmers. So the waiting as suffix, it comes as a relative clause. People are the farmers. The people are farmers. The people are waiting outside the chief minister office. Two sentences combined together using waiting. The people are farmers is a full sentence. The people are waiting outside the chief minister office. So this waiting stands for what? Waiting stands for the people who are standing outside. The bus coming in the opposite direction hit the pedestrians. Pedestrians means what? The people who are walking on the side roads. The bus coming in the opposite direction hit the pedestrians, the people walking in the walking on the roadside. So here the bus hit the pedestrians. It is the main sentence. The bus hit the pedestrians. The bus, which bus? The bus which is coming in the opposite direction. The bus coming in the opposite direction. So this coming stands for the bus. So the coming and waiting becomes the relative clause. So my dear friends, here ing coming after there is, after there is, after there was, after there were, you are using ing. See here, there were some boys playing football in the beach. There were some boys playing football in the beach. So here ing comes after there is, after there was, after there were. There were some boys playing football in the beach. So playing comes, ing comes. The ing comes as a relative clause. What is this playing stands for? The boys who are playing. There were some boys is a full sentence. There were some boys playing football in the beach. This playing stands for what? The boys who are playing. So, there were some boys, full sentence, they were playing football in the beach, two sentences connected with ing, relative phrase. There were some boys playing football in the beach. Coming here, ed as a clause and past participle. Ed and en also you can use, e and en. Ed as a clause and a past and the past participles, okay? Many of the software companies started in 1980s
became very successful in India. This started as a past participle. This started as past participle. So most of the software companies started in 1980s, became very successful in India. This started stands for what? The companies which has been started. So the started comes as a relative clause. Started comes as a connecting sentence. Most of the jewels stolen by the thieves were found by the police. The stolen stands for what? The ornaments or the jewels which were taken away by the thieves. The most of the jewels stolen by the thieves were found by the police. So the sentence comes like that. Most of the jewels were stolen. Most of the jewels were stolen by the thieves. You are connecting with the stolen. Most of the jewels stolen by the thieves. The stolen stands for what? The jewels which were taken away. There was a big bridge. There was a big bridge. Full sentence. There was a big bridge constructed by Rama on sea from India to Sri Lanka. A Ram bridge, it is called, from Rameshwaram to Sri Lanka. It is believed that Rama constructed the bridge with the help of Hanuman and his, the people over there. So there was a big bridge constructed by Rama. Constructed by this. Constructed stands for what? The bridge. On sea from India to Sri Lanka. So constructed becomes a pronoun which stands for the bridge. Hope you are able to understand. So my dear friends, once again let us recollect the time you are using as a relative phrase. The time I spent on my college, the time I spent in my college, all is the happiest moment in my life. Next, this time comes as a relative clause, ing and ed, suffix relative clause. The people waiting outside the chief minister office are farmers. The waiting stands for the farmers. The bus coming in the opposite direction is the pedestrians. This coming stands for the bus. Ing coming after there is, there was and there were. Ing comes as a relative word, relative pronoun. There were some boys playing football in the beach. So playing stands for the boys who are playing. Most of the software companies started in 1980s. The started in 1980s. The started stands for the most of the software companies. Most of the jewels stolen by the thieves. The stolen stands for what? The jewels which were stolen. There was a big bridge constructed by Rama. This constructed stands for the bridge. So all these words, all these ing, all these en, all these past participle, ed past participles, in between the sentence comes as a relative phrase. Next, we are seeing most important. Of course, we are going to start from the next video, but at the tail end, we are going to just brief you out what way exactly the next video, that is the 56th video, is going to be. What exactly the topic is going to be. The topic is going to be the verb. A sentence should have a verb to say what the subject does in present, what the subject does in past, what the subject does in future. Your name is Kabila, isn't it? Sabila. Sabila speaks. So Sabila speaks. Speaks is the present tense. So the subject does the work in the present tense. Sabila spoke. So the subject has done the action in the past. Sabila will speak. So the subject will do the action in future. So here, my dear friends, a sentence should have a verb. A sentence definitely should have a verb. Just like in a body, you have a life. The sentence should have a verb. It is like a life. To say what the subject does. The subject, what it does. Subject is this young lady, Miss Sabila from Ethiopia, isn't it? Sabila speaks English. So it is in the present tense. What the subject does in the present, what the subject does in the past. The Sabila spoke English yesterday. In the past, what the subject does in future. Sabila will speak English in future. So the verb says what the subject does in the present, in the past, and in the future. There is no sentence without any verb. There is no sentence at all without any verbs. Without a verb, there is no sentence at all. There are different
of verbs, different types of verbs. What are the different two types of verbs? Action verb and different types of verb. Number one, action verb. Second, auxiliary verb. All the action verb, it becomes either, what is that, finite or finite verbs, like eat, sleep, talk, go. Eat, sleep, talk, go. It's all action. And the auxiliary verbs, the auxiliary verb generally it is called be verbs. It is called be verb. The be has 7 children. 1 is am, second is, third is are, 4 is was, 5 is were, 6 is will be, 7 is shall be. So be verb. Be is a action verb like eat, sleep, talk, go. The be has 7 babies, you can say 7 children. Number 1 is am, number 2 is, number 3 is are. All 3 am is and are present tense. The 4th child was and the 5th child were are the past tense. And the future will be and shall be, it comes under the future. So auxiliary verb plays an important role. It also helps the, it becomes a helping verb also, you can say. So action verb and auxiliary verb. So further we are going to see a lot of verbs in the next chapter regarding the chapter verb. Hope you are able to understand. Yes, madam, could you come forward and say something about the verbs? About the verbs? Or anything as you wish. What do you understand from this topic? A verb is is present in a sentence, and there is no sentence without a verb. Okay. So a sentence should have a verb to say what the subject does in present, what is in the past, what happened in the past, and what will happen in the future. Okay. And there are 2 types of verbs: action verbs and auxiliary verbs. This is what I understand. Sabila, you want to say something? Please stand up. Look at the camera. Okay, verbs. Sentence should have verb to say the subject, do in present, past tense, and future. There is no sentences without any verbs. Verbs 2 types: action verb and actually verbs. Action verbs eat, sleep, and actually verbs am, is, are, was, were, will be, shall be. Okay, introduce yourself. Where are you coming from? Introduce yourself. Okay. To the audience. My name is Sablongil Mesfen. My name is Sablongil Mesfen. Okay, let us You welcome Sabila. Okay. You are a teacher. Yes, I am a teacher. You have come here to learn English. Yes. Okay, sir. Thank you. It's so wonderful that she has come here and spoken. This is the first speech you are giving, isn't it? Sabila, first speech, isn't it? Very fine, very fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 55, ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொற்கள் 26, இறுதி வீடியோ ஆன் பிரதிபெயர் சொல், லாஸ்ட் வீடியோ ஆன் பிரதிபெயர் சொல். பிரதிபெயர் சொற்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லியர் நம்ம பார்த்தது ஆர்டிகிள்ஸ், அடுத்தது மாடல் வேர்ப்ஸ், மூன்றாவதாக பிரதிபெயர் சொற்கள் ஆர்டிகிள்ஸ் ஏ அண்ட் த, மாடல் வேர்ப்ஸ் கேன், குட், ஷுட், வுட். அடுத்ததாக ப்ரொனவுன். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஐ, வி, யூ, யூ, ஹி, ஷி, இட், தே, நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள். இது எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. மீ, அஸ், யூ, யூ, ஹிம், ஹர், இட், தெம், என்னை, எங்களை, உன்னை, உங்களை, அவனை, அவளை, அவர்களை. தென் மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர், என்னுடைய, உன்னுடைய, நம்முடைய, அவனுடைய, அவளுடைய, அதனுடைய, அவர்களுடைய. மீ, அடுத்தது மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், இட் செல்ஃப், தெம் செல்ஃப், நானே, நாங்களே, நீயே, நீங்களே, அவனே, அவளே, அதுவே, அவர்களே. மைன், என்னுடையது, அவர்ஸ், எங்களுடையது, யுவர்ஸ், உன்னுடையது, யுவர்ஸ், உங்களுடையது, ஹிஸ், அவனுடையது, ஹர்ஸ், அவளுடையது, இட்ஸ், அதனுடையது, தேர்ஸ், அவர்களுடையது. ஸோ இந்த 40 பிரதிபெயர் சொற்கள், ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொனவுன்ஸ், சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்,
ஐ, மை. ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மீ, மைன், மை செல்ஃப். இது ஸ்டாண்டர்ட் 40 ப்ரொனவுன்ஸில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும். அடுத்தது சம்படி, சம்ஒன், சம்திங், எவ்ரிபடி, எவ்ரி ஒன், எவ்ரி திங், எனிபடி, எனி திங், எனி ஒன். இதில் ஸ்டாண்டர்டாக இந்த 9 ப்ரொனவுன்ஸ். அடுத்து 40க்கு அப்புறம் 9. அதற்கடுத்தது ஹூ, வென், விச், வேர், வை, வாட், ஹவு. இவை வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸாக வருகிறது. இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். ஸோ 40, அடுத்தது 9, அடுத்தது 7, அடுத்தது ஹூம், விச். இது ரெண்டும் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸாக வருகிறது. இதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் நீங்கள். அதற்கப்புறம் நேர ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸாக அதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அதற்கு பிறகு ஐஎன்ஜி, இடி, இந்த பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸாக வர வேண்டும். அந்த பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் ப்ரொனவுன்ஸ் அதில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். அதற்கப்புறம் ஒரு 50 ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது. ஒன்னுன்னா என்ன, ஒருவர், எனி, அடுத்தது சச், மெனி, மச்சு. இவைகளெல்லாம் ப்ரொனவுனாக மாறும் பொழுது அதையும் நீங்கள் மொத்தமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை, இப்போ பார்க்கும் பொழுது நேரம், த டைம், இந்த பழைய வீடியோவினுடைய தொடர்ச்சி. நேரம், த டைம் ஐ ஸ்பென்ட் இன் மை காலேஜ் ஆர் த ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப். த டைம், நான் செலவழித்த, கல்லூரியில் செலவழித்த அந்த நேரங்கள் என்னால் மறக்க முடியாத இனிமையான சந்தோஷமான நொடி பொழுதுகளாக இருக்கின்றன. ஸோ இந்த டைம் எதை குறிக்கிறது? அந்த கல்லூரியில் செலவழித்த அந்த நேர காலங்களை சொல்லுகிறது. ஸோ அந்த நேரம் என்பது, த டைம் என்பது அந்த சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது, ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. அடுத்ததாக ஐஎன்ஜி அண்ட் இடி. பொதுவாகவே ஐஎன்ஜி எதுக்கு சொல்கிறீங்க? கண்டினியூவேஷன், ஈட்டிங்ஸ், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங். அதுக்கு முன்னாடி ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அது வெர்பு ஃபார்மேட்டில் வருகிறது. ஆனால் ஐஎன்ஜி தனியாக வரும் பொழுது அது நவுனாக அல்லது ப்ரொனவுனாக வருகிறது. இப்போ உதாரணத்திற்கு அமிதாப் பச்சன் இஸ் ஆக்டிங். அமிதாப் பச்சன் நடித்து கொண்டிருக்கிறார். ஆக்டிங் இஸ் அமிதாப் பச்சன்ஸ் டியூட்டி. அந்த ஆக்டிங் என்பது நவுனாக, பெயர் சொல்லாக வருகிறது. நடிப்பது அமிதாப் பச்சனுடைய வேலையாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே ஐஎன்ஜி, இடி இது பெயர் சொல்லாக, அந்த பெயர் சொல் இன்னொன்றுக்கு சேரும் பொழுது பிரதிபெயர் சொல்லாக, ப்ரொனவுனாக மாறுகிறது. இங்கே வெர்பு ஃபார்மேட், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங் எல்லாம் நவுன் ஃபார்மேட்டாக, ஜெரண்டாக வந்து அந்த ஜெரண்டுக்கு பதிலாக ப்ரொனவுனாக மாறுகிறது. The people, மக்கள், waiting outside the chief minister office are farmers. The people are waiting na verb format. ஆனால் the people ன்னு போட்டுவிட்டு waiting outside the chief minister office are farmers. இந்த peopleக்கு அப்புறம் ஒரு கமா போட்டிங்கன்னா waiting outside the chief minister office. இந்த people waiting outside the chief minister office. இந்த வெயிட்டிங் அவுட் சைட் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் யாரு? இந்த மக்கள். அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள்? ஆர் ஃபார்மர்ஸ். ஸோ இங்கே வெயிட்டிங் எதை குறிக்கிறது? காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை குறிக்கிறது. ஸோ த வெயிட்டிங் பிகம்ஸ் எ ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். த பஸ், பஸ் இஸ் கம்மிங்னா வெர்ப் ஃபார்மேட். பஸ்ஸை போட்டு ஒரு கமாவை போட்டு கம்மிங் இன் த ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன், கமா, ஹிட் த பெடஸ்ட்ரியன்ஸ், அது பாதசாரிகளை தாக்கியது. பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்னா ரோட்டில் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள். ஸோ த பஸ், கம்மிங் என்றால் என்ன? வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பஸ். அந்த கம்மிங் இந்த பஸ்ஸை குறிக்கிறது. ஸோ கம்மிங் ஒரு ப்ரொனவுனாக வருகிறது. இந்த கம்மிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. எதற்கு சம்பந்தப்பட்ட? பிரதிபெயர் சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது கம்மிங்கும் வெயிட்டிங்கும் ப்ரொனவுனாக மாறிவிடுகிறது. நெக்ஸ்ட் ஐஎன்ஜி கம்மிங் ஆஃப்டர். ஐஎன்ஜி எதற்கு அப்புறம் வருகிறது? தேர் இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் வருகிறது, தேர் வாஸுக்கு அப்புறம் வருகிறது, தேர் வேருக்கு அப்புறம் ஐஎன்ஜி வருகிறது, தேர் இஸ்ஸுக்கு அப்புறம் ஐஎன்ஜி வருகிறது, தேர் வாஸுக்கு அப்புறம் ஐஎன்ஜி வருகிறது, தேர். ஆனால் இந்த வேருக்கு பக்கத்துலேயே ஐஎன்ஜி வரக்கூடாது, இஸ்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே ஐஎன்ஜி வரக்கூடாது, தேர் இஸ் ஐஎன்ஜின்னு வரக்கூடாது. தேர் இஸ்ன்னு போட்டு ஏதோ வார்த்தைகள் வந்து அதற்கு பிறகு ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு தேர் வேர் சம் பாய்ஸ், கொஞ்சம் பையன்கள் இருந்தார்கள், பிளேயிங் ஃபுட்பால் இன் த பீச், பீச்சிலே ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே பிளேயிங் என்றால் என்ன? விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பையன்களை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த பிளேயிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எ ப்ரொனவுன். இந்த பிளேயிங் என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பையன்களை பற்றி சொல்லுகிறது பிளேயிங்.
ஸோ அடுத்ததாக இடி அண்ட் இஎன், பொதுவாகவே இறந்த கால வினையெச்சம் இடி முடிகிறது, பிளேடு அந்த பிளேடு மூன்றாவது ஃபார்மாக வருகிறது, ஏட் ஈட்டன் இஎன் என்று முடிகிறது. அப்போ இஎன் என்று சொல்லக்கூடிய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் ஈடிக்களாக வரக்கூடிய இறந்த கால வினையெச்சங்களும் அவைகள் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸாக வருகிறது, அவைகள் பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், மெனி ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ், அநேக மென்பொருள் நிறுவனங்கள், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஸ்டார்டட் இன் 1980s, 1980 ஆரம்பிக்கப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் பிகேம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் இந்தியா, இந்தியாவிலே மிக வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த ஸ்டார்டட் எதை குறிக்கிறது? மோஸ்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ், அநேக சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிகள் போட்டுட்டு ஸ்டார்டட் இன் 1980s. இந்த ஸ்டார்டட் இன் 1980s இதை எதை குறிக்கிறது? இது மல்டிநேஷனல் கம்பெனிகளை குறிக்கிறது. ஸோ இது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது, இது ப்ரொனவுனாக வருகிறது. பிகேம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் இந்தியா, அது வெற்றிகரமாக ஒரு மென்பொருள் நிறுவனமாக மாறியது இந்தியாவிலே. ஸோ இந்த ஸ்டார்டட் ஆரம்பிக்கப்பட்ட என்று வருகிறது. அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜூல்ஸ், அநேக நகைகள், ஸ்டோலன் பை த தீவ்ஸ், திருடர்களால் திருடப்பட்ட, வேர் ஃபவுண்ட் பை த போலீஸ், போலீஸால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜூல்ஸ், அநேக நகைகள், திருடர்களால் திருடப்பட்ட, இந்த ஸ்டோலன் என்றால் திருடப்பட்ட என்று வருகிறது. திருடப்பட்ட என்பது இந்த நகைகளை குறிக்கிறது. ஸோ அது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனாக பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. தேர் வாஸ் எ பிக் பிரிட்ஜ், அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பாலம் இருந்தது. தேர் இஸ்ன்னு போட்டுக்குங்க. இப்பொழுது அந்த பிரிட்ஜ் இருக்கிறது, ஆனால் தண்ணிக்கு நடுவில் இருக்கிறது. ஸோ தேர் இஸ் எ பிக் பிரிட்ஜ், அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பாலம் இருக்கிறது. அந்த பாலம் என்ன பாலம்? கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ராமா, ராமனால் கட்டப்பட்ட கன்ஸ்ட்ரக்டட். இந்த கட்டப்பட்ட எதை குறிக்கிறது? இந்த பாலத்தை குறிக்கிறது. ஸோ இந்த கட்டப்பட்ட அது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஆன் சி, கடலிலே, ஃப்ரம் இந்தியா டு ஸ்ரீலங்கா, இந்தியாவிலிருந்து ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் கட்டப்பட்ட, இந்த கட்டப்பட்ட பாலத்தை குறிக்கிறது. ஸோ இது பிரதிபெயர் சொல்லாக ரிலேட்டிவ் கிளாஸாக வருகிறது. அடுத்தது வினைச்சொற்கள், வேர்ப்ஸ். A sentence should have a verb. ஒரு வாக்கியம் என்றால் கண்டிப்பாக அது வினைச்சொல் இருந்தே ஆக வேண்டும். ஒரு உடம்பிலே எப்படி உயிர் இருக்கிறதோ அதை போன்று ஒரு வாக்கியத்திலே ஒரு verb இருந்தே ஆக வேண்டும். சென்டென்ஸ்ல a sentence should have a verb to say what the subject does. சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய் present நிகழ்காலத்தில் என்ன செய்கிறது, எழுவாய் past tenseல என்ன செய்தது, எழுவாய் ஃபியூச்சரில் என்ன செய்யும். உடனே சபிலான்கிற இந்த பெண் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார். சபிலா என்பது எழுவாய். அந்த எழுவாய் நிகழ்காலத்தில் என்ன செய்கிறது? ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது? ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சபிலா ஸ்போக் இங்கிலீஷ் எஸ்டர்டே, நேற்று ஆங்கிலத்தில் பேசினார். இறந்த காலத்தில் என்ன செய்தது? சபிலா வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இன் ஃபியூச்சர். சபிலா எதிர்காலத்தில் இங்கிலீஷில் பேசுவார், நாளை இங்கிலீஷில் பேசுவார். சபிலா வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் டுமாரோ. ஸோ எதிர்காலத்தில் என்ன செய்யும்? ஸோ எழுவாய் நிகழ்காலத்தில் என்ன செய்கிறது, எழுவாய் இறந்த காலத்தில் என்ன செய்கிறது, எழுவாய் எதிர்காலத்தில் என்ன செய்யும் என்பதை சொல்லுவது தான் இந்த வினைச்சொல்லினுடைய முக்கியத்துவம். There is no sentence without any verbs. உலகத்தில் எந்த வாக்கியமும் வினைச்சொல் இல்லாமல் அமைக்க முடியாது. There are different types of verbs. Different types என்றால் என்ன? வகைகள். வினைச்சொல்லிலே பல வகைகள் இருக்கிறது. மொத்தம் 4 வகை 5 வகை என்று வருகிறது. முதலாவது வகை ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ், செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். ஆக்ஷன் செய்கிறீர்கள், ஈட்டு ஆக்ஷன், ஸ்லீப்பு தூங்கு, டாக் பேசு, கோ நட, இது செய்கை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லாக வருகிறது, ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ். அடுத்ததாக ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் என்றால் ஒரே ஒரு வினைச்சொல், அது பிஇ என்று சொல்வோம். பிஇனா இரு, பி ஹியர் இங்கே இரு, பிஇ. அந்த மூல வாக்கியமான பியிலிருந்து வருகிறது ஆம் முதல் குழந்தை, இஸ் பியினுடைய 2வது குழந்தை, பி மூன்றாவது குழந்தை ஆர், பியினுடைய 4வது குழந்தை வாஸ், பியினுடைய 5வது குழந்தை வேர், பியினுடைய 6வது குழந்தை வில் பி, பியினுடைய 7வது குழந்தை ஷால் பி. ஸோ இந்த 7 குழந்தைகள்
இதில் ஆம் இஸ் ஆர் நிகழ்காலம், வாஸ் வேர் இறந்த காலம், வில் பி ஷால் பி எதிர்காலம். இந்த ஆமுனுடைய ஜோடி ஒரே ஜோடி ஐ தான். ஐயுக்கும் ஆமுக்கும் தான் ஜோடி பொருத்தம். வேறு எந்த வார்த்தையும் ஆமுடன் சேராது. அவன் அவள் அது இஸ்ஸோட சேரும். ஈ ஷி இட் அல்லது மனிதனுடைய பெயர். ஆர் நாங்கள், வி நீ நீங்கள் அவர்கள், அதற்கு முன்னாடி ஆர் வரும். ஸோ இந்த அதே போன்று ஷால் பி, ஐயுக்கும் வீக்கும் ஷால் பி வருகிறது முன்னால். ஸோ இந்த துணை வினைச்சொல் பி, ஐ ஆம் ஏ டாக்டர், நான் டாக்டராக, பீனா இருக்கிறேன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வருகிறது. ஸோ இந்த ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி ஆக்சிலரி வெர்பும் ஆக்ஷன் வெர்புக்கு செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லை ஆக்ஷன் வெர்பும் பார்க்கிறோம். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். அடுத்த சாப்டரில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்பதற்கான ஒரு அறிமுகம். ஸோ அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கும் பொழுது நீ 56வது வீடியோவிலிருந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வினைச்சொல். முதலாவதாக நாம் முடித்து விட்டது ஆர்டிகல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுட்டெழுத்துக்கள். த, ஏ அண்ட் த, அதாவது டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல், இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல். இந்த டெஃபினிட் ஆர்டிக்கலை த என்றும் இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கலை ஏ அண்ட் ஆன் என்றும் சொல்கிறோம். அடுத்தது மாடல் வினைச்சொற்கள். மாடல் வினைச்சொற்கள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் சம்பந்தப்பட்ட வினைச்சொற்கள். கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட் என்று பார்த்தோம். ஏகப்பட்ட மாடல் வேர்ப் பார்த்தோம். அடுத்ததாக பிரதிபெயர்ச்சொல் ப்ரொனவுன் பார்த்தோம். ப்ரொனவுனுடைய தலைப்பு முடிந்து விட்டது. இனி நாம் பார்க்கக்கூடியது வேர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினைச்சொல். மாடல் வேர்ப்ஸும் இந்த வேர்பு கீழே வருகிறது. இருந்தாலும் மாடல் வினைச்சொல்லை முன்னமரே பார்த்து விட்டோம். இனி வரக்கூடிய ஆதி, பிகினிங் ஆஃப் த வேர்ப், ஆரம்பம், வினைச்சொல்லினுடைய ஆரம்பத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதற்கு முன் பார்த்த வீடியோக்களை முழுமையாக பார்த்து அறிந்து தெரிந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களுக்கும் பார்த்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.